వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు పట్టణంలో నేడు యశోద హాస్పిటల్ క్యాన్సర్ స్పెషలిస్ట్ ప్రముఖ డాక్టర్ సచిన్ మార్దా క్యాన్సర్కు సంబంధించిన పలు అంశాలపై అవగాహన కల్పించారు. నూతన టెక్నాలజీ సాయంతో క్యాన్సర్ను మొత్తానికి రూపుమాపవచ్చని డాక్టర్ సచిన్ తెలిపారు. ఎవరు ఆశ్చర్యపడొద్దని, సరైన సమయంలో చికిత్స తీసుకుంటే ఆ మాయాదారి రోగం అసలే తిరిగి రాదని అన్నారు. ఆహారపు అలవాట్లతో పాటు 6 నెలలకోసారి ఆరోగ్య పరీక్షలు చేసుకోవాలని వారు సూచించారు. ఎవరైనా కంతుల సమస్యలు ఉంటే సకాలంలో సోమాజిగూడ యశోద ఆసుపత్రిలో సంప్రదించవచ్చని తెలిపారు. అనంతరం మార్వాడి యువ మంచ్ ప్రతినిధుల చేత క్యాన్సర్పై అవగాహన అనే పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించారు. అనంతరం వారు డాక్టర్ను ఘనంగా సన్మానించారు. ఈ కార్యక్రమంలో యశోద హాస్పిటల్ సిబ్బంది పరమేష్ మరియు మార్వాడి యువ మంచ్ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. जब 2011 में मेरे मिसेस को सडनली प्रॉब्लम हुआ था, डॉक्टर साहब का नाम सुनने के बाद वहाँ पर जाकर उनके पास बताया। एक बार तो हम लोग इस बीमारी का नाम सुनते ही बहुत ही घबरा गए, जस्ट एक जान निकल गई जैसा हो गया। उसके बाद में साहब ने अपनी जो सर्जरी की, एक 8 महीने तक इनका ट्रीटमेंट चला, जो दवाइयाँ थी सब चले। उसके बाद आज 15 साल हो गए, कोई मेडिसिन नहीं है, कुछ भी नहीं। हर एक 1.5 साल वाला फियर में मैं मिसेस को ले आता हूँ, कुछ चेकअप है करा के उनको बता के आ जाता हूँ। मैं हर 1.5 महीने 2 महीने में एक बार टेस्टिंग होती है। बाकी और मेरे रिलेटिव्स भी बहुत से लोगों को मैं सजेस्ट किया था। अब मेरे मिसेस तो जो है इनको भगवान के रूप में देखते हैं, तो ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही आधा आदमी मेरे जैसा हो जाता। तो जब भी उन्हें याद करते रहते हैं, इनको भगवान के रूप में देखते हैं। और मेरे रिलेटिव्स भी काफ़ी लोगों को, मेरे भाई को भी ब्रेन कैंसर हुआ था, लेकिन वो न्यूरो के हिसाब से दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ा था। लेकिन उनका भी सजेशन इन्हीं से मिला, लेकिन उनका ग्रेड 4 रहने से एक्सपायर्ड हो गए। लेकिन डरने वाली बीमारी नहीं है। फर्स्ट स्टार्टिंग में अगर गए तो उसका ट्रीटमेंट है, थोड़ा उसकी ज़्यादा सोचना नहीं है। जब हो गया इमीडिएट जाना है, दिल खोल करके डॉक्टर से इलाज कराना, इसमें बराबर क्यूरेबल है। तो इसके लिए घबराने ऐसी बात है। कई लोगों के इलाज क्या है, मेरे रिलेटिव्स ने कई लोगों को सजेस्ट किया, इनका कैंसर का इलाज है, तो डरने वाली बात नहीं है। हम इतने आगे, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ रही है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो हम ट्रीट नहीं कर सकते। आज हम यहाँ पे बैठ के, जैसे रोबोटिक सर्जरी है, यहाँ पे बैठ के हम दूसरे गांव के, दूसरे सिटी के या दूसरे स्टेट में या कंट्री में भी सर्जरी कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें इतनी डेवलपमेंट फास्ट हो रही है, जेनेटिक टेस्टिंग हो रही है, डीएनए एनालिसिस हो रहा है, कौन सा पाथवे कहाँ पे प्रॉब्लम है जेनेटिक लेवल पे वो हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है। अभी नए जो कीमोथेरेपी के ड्रग्स आ रहे हैं, इम्यूनोथेरेपी के ड्रग्स आ रहे हैं, दे आर ऑल न्यू। उससे साइड इफेक्ट्स कम है, टॉलरेबिलिटी ज़्यादा है और दे आर मोर पेशेंट फ्रेंडली। तो ऐसी चीज़ें काफ़ी है जिससे पेशेंट को बेनिफिट होता है। लेकिन हमारे हाथ में क्या है, व्हाट इज इन आवर हैंड? फर्स्ट इज हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। क्योंकि कौन सी बीमारी, कैंसर ही नहीं, लेकिन डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है या मोटापा है, ओबेसिटी, ये सब चीजें अवॉइड करना जरूरी है। तो फर्स्ट थिंग वी शुड हैव इम्पोर्टेंट हेल्दी लाइफस्टाइल। उसमें क्या क्या आता है? फर्स्ट थिंग इज मन डाइट। इट शुड बी वेरी सिंपल नेचुरल डाइट। अननेसेसरी मन प्रोसेस्ड फूड, होटल फूड, जंक फूड यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स we should avoid, number 1. Number 2, what we should consume is mana local, whatever it's available natural ga, that we have to consume. Ikko kuragaya, fruits, liquid and water consumption, ee anni ikko gaవాలి. Third, avoid all addictions. మన టొబాకో కానీ, గుట్కా కానీ,
smoking or any other addiction. 70% cancers are preventable. They are just because of our bad habits. మోస్ట్ కామన్ మన ఇప్పుడు తాండూరు నుంచి వికారాబాద్ ఆల్ ద ఏరియా నుంచి ఇది ఓరల్ క్యాన్సర్ గుట్కా ద్వారా చాలా మందికి వస్తుంది, దానికి ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నాం. తర్వాత ఒబేసిటీ, మోటాపా అంటే సో దానికి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద డిసీజ్. ఎందుకంటే గైనకలాజికల్ క్యాన్సర్, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్, యూట్రైన్ క్యాన్సర్, ఓవేరియన్ క్యాన్సర్, దానికి ముఖ్య ఇంపార్టెంట్ కారణం ఈజ్ కొలానిక్ క్యాన్సర్. ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ ఈజ్ ఒబేసిటీ. సో మనం we should be under normal weight ఉండాలి. ఫోర్త్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ స్క్రీనింగ్. అంటే మనం ఎవ్రీ ఇయర్ మనం డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ పోయి చెకప్ చేస్తాయి కదా, మన హెల్త్ చెకప్. సో దాంట్లో బీపీ, షుగర్, థైరాయిడ్ ఉంది. బట్ దాంతో పాటు క్యాన్సర్కి కూడా కొంచెం టెస్ట్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి మ్యామోగ్రఫీ ఉంది, యూట్రైన్ క్యాన్సర్కి ప్యాప్స్మియర్ ఉంది, మన జెంట్స్కి ప్రోస్టేట్ సిరమ్ పిఎస్ఏ యాంటీజెన్ ఉంది. సో ఇవన్నీ ఎవ్రీ ఇయర్లీ మనం చెకప్ ఆఫ్టర్ 50 years 60 years ఒక చెకప్ చేస్తూ ఉంటే ప్రాబ్లం లేదంటే వెరీ గుడ్. బట్ ఒకవేళ వస్తే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎర్లీ స్టేజ్. ట్రీట్మెంట్ ఇన్ ఎర్లీ స్టేజ్ ఇస్ వెరీ ఈజీ. క్యాన్సర్లో 4 stages ఉన్నాయి. నెంబర్ 1, 2, 3, 4. 1 and 2 is early stage, 3rd is intermediate, 4th is last stage. సో మనం 1st, 2nd, 3rd వరకు డిటెక్ట్ అయితే వీ కెన్ గివ్ more than 90% సక్సెస్ టు క్యాన్సర్ పేషెంట్. ఓన్లీ ఫ్యూ పేషెంట్స్ దోస్ హూ కమ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ స్టేజ్, లాస్ట్ స్టేజ్ వాళ్ళకి కొద్దిగా ఇబ్బంది ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ మనం టు బీ అ హెల్దీ ఫ్యామిలీ ఫస్ట్, దెన్ హెల్దీ సొసైటీ, అండ్ దెన్ హెల్దీ నేషన్, అండ్ హెల్దీ హ్యుమానిటీ. సో దానికి మనం దిస్ ఆల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ టుడే జనరేషన్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ త్రూ మనకి తెలుసు. మన యంగ్ జనరేషన్, చిన్నపిల్లలు, యంగ్స్టర్స్, వాట్ దే ఆర్ ఈటింగ్, వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, వీ ఆల్ నో. సో ఫస్ట్ మనం lead example ద్వారా if we are living healthy life, they will also live healthy life. So that is one important uddesham in meeting ki. And very important is ఇది నేను ఒక బుక్ రాశాను, I am unstoppable. It is not I am unstoppable, this is we all are unstoppable. So దాంట్లో మనం క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ట్రీట్మెంట్ అయింది, ఆ పేషెంట్స్ వాళ్ళ జర్నీస్ ఉన్నాయి దాంట్లో. So I will take this opportunity to inaugurate or launch on this platform. మీ చైర్మన్ అంటే మీ ఎవరు ప్రెసిడెంట్, చైర్మన్, సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ఎవరు అందరూ కూడా వచ్చేసేయండి. సో ఒక తెలుగు ఫస్ట్ ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ నేను తెలుగులో ఇంగ్లీష్ రాశాను. దాంట్లో మనం పేషెంట్ ట్రీట్మెంట్ జర్నీస్ సార్ చెప్పింది అట్లా జర్నీస్ దాంట్లో రాశాను. దెన్ సెకండ్ ఈజ్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ కోసం ఏమేం చెయ్యాలి ఇవన్నీ మాట, హెల్త్ స్క్రీనింగ్ ఇవన్నీ దాంట్లో రాశాను. న్యూ టెక్నిక్స్ రాశాను, కీమోథెరపీ, రేడియేషన్, దాంతోపాటు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, హౌ టు ప్రివెంట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో దేర్. ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ ఇమోషనల్ వెల్నెస్. ఎందుకంటే క్యాన్సర్ టైంలో మన వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ, వాట్ ఈస్ రోల్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్, ఇన్సూరెన్స్ ఏముంది, ఎంతవరకు ఇన్సూరెన్స్ ఉండాలి, క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిడక్షన్ ఉంది, క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కు రైల్వేకి కన్సెషన్ ఉంది, చాలా మంది జనాలకు తెలియదు. సో దట్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ హావ్ రిటన్ ఇన్ దిస్ బుక్. ఇట్స్ వెరీ ఎంగేజింగ్, మోటివేషనల్ అండ్ ఆల్సో వెరీ ఇన్ఫార్మేటివ్ బుక్. సో నా రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ న్యూస్ అండ్ ప్రింట్ మీడియా, దాంట్లో వాట్ ఎవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ దేర్, it should reach to the every corner, every house, and that's why we can prevent the cancer. So meerandaru vacharu and ee press release ki information you can see and then you can publish it. So thank you for coming, and special thanks to all my so they all have our tie-ups. So adi kuda okay. సో ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, సో ఆరోగ్యశ్రీలో కూడా మనం రేడియేషన్ ఫ్రీగా చేస్తున్నాము మనకి క్యాన్సర్కి. సో అన్నీ ఉన్నాయి ఫెసిలిటీస్, సో యూ కెన్ యూటిలైజ్. ట్రీట్మెంట్ అనేది క్యాన్సర్కి రేడియేషన్ వరకు చేస్తున్నాము. ఓకేనా, కీమో అండ్ సర్జరీ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే అది మనకు
క్యాష్లో కానీ ఇన్సూరెన్స్లో కానీ చేసుకుంటాము. బట్ కంపెనీ కేసెస్ అయితే ఇప్పుడు కంపెనీ అంటే మనకు ఆరోగ్య భద్రత కానివ్వండి, మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, టిఎస్ జెన్కో, టిఎస్ ట్రాన్స్కో, ఇవన్నీకి అయితే మనకు క్యాష్లెస్ అవుతుంది. సో ఫ్రీగానే అవుతుంది. సో ఓన్లీ ఆరోగ్యశ్రీలో మాత్రం ఇంకా మనకి ఈ సర్జరీ అండ్ కీమో ఇంకా కవర్ కాలేదు. సో అది కూడా మనం ఫ్యూచర్లో చేసే ప్లాన్ ఉంది. అంటే ఈ ఒక్క బ్రాంచ్ లో ఉందా మొత్తం బ్రాంచ్ లో సార్ యశోద? సేమ్ ఆల్ బ్రాంచెస్ ఆల్ బ్రాంచెస్ లో ఉంటుంది. బట్ సోమాజిగూడలో మాత్రం మేము టేక్ కేర్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. అపోహ ఉంది. సో ఇది అపోహ మాత్రమే. క్యాన్సర్ని మనం ఎర్లీ స్టేజ్లో డిటెక్ట్ చేస్తే సో వాళ్ళని కంప్లీట్లీ క్యూర్ చేసి సో వాళ్ళకు కూడా మనకి మనలాగే హెల్దీ లివింగ్ లైఫ్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది అనేది మనం అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం కోసం అని చెప్పి ఈ మనం ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ అనేది చేస్తున్నాము. ఈ పాత్రికేయులందరికీ మనకు ఈ విషయాన్ని అందరికి మనకు పీపుల్స్లోకి అందరికీ మనకు వెళ్ళాలి న్యూస్ అనేది ప్రత్యేక విజ్ఞప్తి. वंडरफुल ह्यूमन बीइंग श्याम भाई होना सर, आप भी आ जाइए. सो वेट స్మాల్ ఫిల్ట్రేషన్ disease, emperor of disease అంటే it starts the treatment may start from 1 lakh, it can end 50 lakhs, 70 lakhs, 80 lakhs వరకు కూడా మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ ట్రీట్మెంట్ వీఆర్ గివింగ్, వాట్ మాలిక్యూల్ వీఆర్ గివింగ్, వాట్ మోడాలిటీ వీఆర్ యూజింగ్. అంటే సర్జరీకి, కీమోథెరపీకి, ఇమ్యూనోథెరపీ, రేడియేషన్ అనే డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ ఉన్నాయి. సో రైట్ ఫ్యూ లాక్స్ the treatment can vary. It depends on the stage of the disease. First stage ఉంటే ఓన్లీ సర్జరీ చేస్తే 2-3 లక్షలు అయిపోతుంది. ఒకవేళ అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటే, అడ్వాన్స్ మాలిక్యూల్ యూజ్ చేయాలంటే దేర్ ఆర్ ఇంజెక్షన్స్. 1 injection can be price of 3 lakhs, 4 lakhs, 5 lakhs. Up to 1 year we have to give. So it depends on stage of the disease and what medicines we are using and how the patient is responding to the treatment. అదే కూడా ఒక ఉంటుంది. There is some patients may not tolerate heavy medicines or heavy injections. So ఈ మనం అన్ని స్టడీ చేసి పేషెంట్ కండిషన్ చూసి we have to decide. Second, finance related అంటే that is most commonly asked questions. Everything అది చెప్పిన తర్వాత డాక్టర్ గారు మరి ఖర్చు ఎంత వస్తుంది, అది కరెక్టే. So for that what I tell is yes, గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. ఆరోగ్యశ్రీ స్కీమ్ ఉంది, మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పిఎం యోజన ఉంది, ప్లస్ సోషల్ సర్వీసెస్ అంటే ఎన్జిఓస్, లయన్స్ క్లబ్, రిలయన్స్, రోటరీ క్లబ్, దే ఆల్ support to the patients. Some foundations, cancer foundations, they all also support to the cancers. But what is important is, what is in our hand is to have a good insurance. So we should not depend on anybody. If we do insurance at early age, 20, 30, 40 age ki manam insurance cheste premium takku untundi and it can cover dantlo no unclaimed bonus ante if you are not using the insurance, so it can get accumulated. So manam 10 lakhs to 20, 20 to 40 atla avutundi. So my advice to all the community and through your news media is, if you have insurance, whatever from government or social sector or company, corporate insurance, good. But danto party mana family kosam mana floater, now there are various schemes, individual scheme, family floater schemes. So oka manchi insurance with a good amount cheste, that will cover the not only cancer but whatever disease, heart issue, BP issue, or accident, trauma, emergency, ఏదైనా ఉంటే దాంట్లో కవర్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ఐ కెన్ టెల్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్. ఎస్పెషల్లీ మై స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు మీడియా మిత్రులకు అండ్ మా మిత్రులు, శ్రేయోభిలాసులు, మా డాక్టర్ గారికి, సార్ పూజయ్య గారు వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. సో మనకి యశోద హాస్పిటల్స్లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే సార్, మనకి అన్నీ ఒకే హాస్పిటల్లో అన్నీ అవైలబుల్ ఉంటాయి. క్యాన్సర్కి సంబంధించినవి
మనకి 3 రకాల ట్రీట్మెంట్ ఉంది. కీమో, రేడియేషన్, సర్జరీ. అంటే దానికి డిటెక్షన్ వచ్చేసి న్యూక్లియర్ మెడిసిన్ ఉంటుంది, పెట్ స్కాన్ అండ్ న్యూక్లియర్ మెడిసిన్. సో అన్నీ ఒకే దగ్గర అవైలబుల్ ఉంటాయి. సో దాంట్లో కూడా మనకి అడ్వాన్స్డ్ అన్నీ ఉన్నాయి. సో సర్జరీస్లో వచ్చేసి రోబోటిక్ ఇస్ ద అడ్వాన్స్. రేడియేషన్లో వచ్చేసి మనకు ఎంఆర్ లినాక్ ఉంటుంది, అది అడ్వాన్స్. సో అది ఇంకేమో ఎంఆర్ లినాక్ మనకి ఇండియాలోనే సెకండ్. సో హైదరాబాద్లో ఇస్ ఓన్లీ వన్. సో అలాంటి అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్స్ అనేది మనకి యశోద హాస్పిటల్స్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి. కీమోస్లో కూడా మనకి ఇమ్యూనోథెరపీస్ అని, టార్గెటెడ్ థెరపీస్ అని ఉన్నాయి. సో అంటే మనకి అదర్ సెల్స్ మనం కీమో ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ యాంటీబయాటిక్ ఏదైతే ఇస్తున్నామో అది బాడీ మొత్తం స్ప్రెడ్ అయ్యి హెల్దీ సెల్స్ కూడా డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కీమోస్లో. సో అట్లా కాకుండా ఏంటి అంటే ఇప్పుడు టార్గెటెడ్ థెరపీస్ అని ఉంటాయి. సో అది ఏదైతే మనకి డ్యామేజ్డ్ సెల్ ఉందో దాని మీద అటాక్ చేస్తుంది, అది ఒకటే మనకి దాని మీద ట్రీట్ అవుతుంది. సో ఇమ్యూనోథెరపీ అని ఉంటుంది. సో అట్లా ఏంటి అంటే మన దగ్గర అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. సో ఇది మనకు వచ్చేసి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్. క్యాన్సర్ అనగానే మనం ఒక డాక్టర్ ట్రీట్ చేసేది కాదు. ఇప్పుడు సార్ చేసేది సర్జరీ చేసిన తర్వాత అది రేడియేషన్ అయినా రిక్వైర్మెంట్ ఉండొచ్చు, కీమో అయినా రిక్వైర్మెంట్ ఉండొచ్చు. కొన్నిసార్లు ఫస్ట్ కీమో చేసిన తర్వాత సర్జరీ చేస్తాం, సర్జరీ చేసిన తర్వాత కీమో రేడియేషన్ ఉంటుంది. సో మన దగ్గరికి ఫస్ట్ పేషెంట్ రాగానే ఫస్ట్ సర్జరీ చేయాలా, కీమో చేయాలా, రేడియేషన్ చేయాలా అనేది మనకి ట్యూమర్ బోర్డు ఉంటుంది సార్. సో ముగ్గురు డాక్టర్స్ ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసి సో మనకి పేషెంట్ అవుట్కమ్ మనకు ఫస్ట్ ఏం చేస్తే మనకు పేషెంట్ అవుట్కమ్ బాగుంటుంది. ఫస్ట్ సర్జరీ చేసిన తర్వాత మనము రేడియేషన్ తీసుకుంటే బాగుంటుందా, ఫస్ట్ రేడియేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత సర్జరీ చేస్తే మనకు బెటర్ అవుట్కమ్ ఉంటుంది. సో ఇదంతా డిస్కస్ చేసిన తర్వాత మనకి ట్రీట్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ రిజల్ట్స్ కూడా మనకి బెటర్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి. अनिल चावड़ा मार्डियो मंच प्रेसिडेंट। जैसे कि काफ़ी कुछ सचिन जी ने कहा और सचिन जी के बारे में मैं समझता हूँ आंध्र प्रदेश तेलंगाना में ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता है। कैंसर के विषय में काफ़ी इन्होंने अच्छा काम किया है। कैंसर नाम सुनते ही लोग डरते हैं, उसके लिए अवेयरनेस जरूरी होता है। अवेयरनेस के प्रोग्राम के लिए हम मारवाड़ी मंच ने हमने 2 बार कैंसर डिटेक्शन एक वैन लगाई थी, उसमें काफ़ी लोगों ने लाभ लिया, काफ़ी लोगों को अर्ली डिटेक्शन हुआ। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम था कैंसर डिटेक्शन वैन। होपफुली ये साल के एंड में हम लोग और एक कैंसर डिटेक्शन का एक प्रोग्राम लगाएंगे। बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम था वो। और कैंसर या कुछ भी अगर बीमारी है, बेसिक अपने को जैसे कि एफआईआर होता है, मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होता है, अपने को बेसिक टेस्ट कराना होता है। आज जितने भी लोग हैं सब लोग डरते हैं कि अगर मैं कॉमन नॉर्मल ब्लड टेस्ट करूंगा तो मेरा शुगर लेवल आ जाएगा, मेरा बीपी आ जाएगा, डर के नहीं कराते हैं। लेकिन जरूरी है एक 6 मंथ्स में या साल भर में एक कंप्लीट ब्लड पिक्चर और साल भर में एक टारगेट लगा के डायग्नोस्टिक सेंटर जाके पूरा कंप्लीट बॉडी चेकअप कराना, यही अवेयरनेस प्रोग्राम, यही अपना मतलब बेसिक नीड है। क्या मतलब कैंसर इज बेटर क्योर, मतलब पहले अगर अपन करवा लेते हैं टेस्ट वगैरह तो अपने को आगे आराम रहता है। थैंक यू। क्लिनिकल डायरेक्टर यशोदा हॉस्पिटल सोमाजिगुड़ा हैदराबाद, कैंसर स्पेशलिस्ट, रोबोटिक सर्जन। మనతో పాటు పరమేష్, ఈజ్ అవర్ సీనియర్ మేనేజర్ ఫ్రమ్ యశోద సోమాజిగూడ. ఇక్కడ తాండూరులో ఈరోజు మనం ప్రెస్తో పాటు మీటింగ్ అరేంజ్ చేశాను. ఎందుకంటే ఫిబ్రవరి మంత్ ఈజ్ వీ క్రియేట్ అవేర్నెస్ ఫర్ క్యాన్సర్. అంటే ఒక్కొక్క మంత్లో ఒక్కొక్క క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ ఉంటుంది. సో ఫిబ్రవరిలో మోస్ట్లీ మనం సర్వైకల్ క్యాన్సర్, గైనకాలజికల్ క్యాన్సర్ దాని గురించి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో దానికోసం ఇక్కడ మన ప్రింట్ అండ్ న్యూస్ మీడియాతో పాటు ఒక సోషల్ ఇనిషియేటివ్. క్యాన్సర్ ఈరోజు చాలా ఇంపార్టెంట్ వ్యాధి. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్. చాలా కొత్త కేసెస్ యంగ్ ఏజ్లో 30-40 ఇయర్స్లో నా వీఆర్ సీయింగ్ క్యాన్సర్ కేసెస్. అండ్
దాంట్లో ఒకటే ట్రీట్మెంటే కాదు, బట్ ఒక మానసికంగా కూడా భయం ఉంటుంది. క్యాన్సర్ ఎవరికి డిటెక్ట్ అయితే ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది, లైఫ్ ఎట్లా ఉంటుంది, దానికి ఖర్చు ఎంత వస్తుంది, కీమోథెరపీ ఏం, రేడియేషన్ ఏం, దానికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏముంటుంది, ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ రికరెన్స్ ఛాన్స్ ఉంది లేదు, ఇవన్నీ చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి పేషెంట్స్కి. సో ఇంపార్టెంట్ 3 అజెండా ఈ మీటింగ్ కోసం. 1 ఈజ్ టు క్రియేట్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్. సెకండ్, ఇప్పుడు క్యాన్సర్ కోసం కొత్త కొత్త టెక్నిక్స్ కూడా వచ్చాయి. దాంట్లో మనం ఈరోజు రోబోటిక్ సర్జరీ, తర్వాత హై ఎండ్ రేడియేషన్ థెరపీ, ఎంఆర్ లినాక్ థెరపీ, ఇమ్యూనోథెరపీ, టార్గెటెడ్ థెరపీ, పెట్ స్కాన్, అన్నీ ఇమ్యూనో హిస్టోకెమిస్ట్రీ అన్ని న్యూ టెక్నాలజీతో పాటు మనం క్యాన్సర్కి ఎర్లీ డిటెక్షన్ కూడా చేయొచ్చు. అండ్ థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ అజెండా ఈజ్ హౌ టు ప్రివెంట్ క్యాన్సర్. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఓకే, క్యాన్సర్ వస్తే మనం ట్రీట్మెంట్ అన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ హౌ టు ప్రివెంట్ క్యాన్సర్. సో ఈరోజు వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్ వెన్ హీ గోస్ త్రూ ద జర్నీ, అది చాలా 3 months 4 months, కొంచెంమందికి ఒక 1 year కూడా పడుతుంది సర్జరీ, కీమోథెరపీ, రేడియేషన్ అన్నీ. సో దాంతో పేషెంట్కి మానసిక ఆర్ మెంటల్ ఇమోషనల్ వెల్నెస్ ఇస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. సో ఈరోజు మన దగ్గర మన క్లోజ్ ఫ్రెండ్, ఫ్యామిలీ రిలేటివ్ ఉన్నాం. వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో 2-3 ట్రీట్మెంట్ జరిగింది. సో నేను వాళ్ళకి కూడా పిలిచాను. వాళ్ళ స్టోరీస్ అంటే ఇమోషనల్ వెల్నెస్ ఆర్ ఒక మోటివేషన్, ఇన్స్పిరేషన్. అంటే క్యాన్సర్ అంటే పోయింది అయిపోయింది ఇప్పుడు అట్లా కాదు. చాలా మంది పేషెంట్స్ దే ఆర్ లివింగ్ విత్ క్యాన్సర్, దే ఆర్ ట్రీటెడ్ విత్ క్యాన్సర్ అండ్ దే ఆర్ లివింగ్ నార్మల్ లైఫ్. సో నేను గగరాని సార్కి ఇక్కడ ఇన్వైట్ చేస్తా. గగరాని సార్ ఇక్కడ మీ అందరికీ తెలుసు, చాలా ఒక మంచి సోషల్ వర్కర్, బిజినెస్ మ్యాన్ అండ్ వెరీ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అండ్ మన క్లోజ్ ఫ్రెండ్. దాంతో పాటు మన ఇక్కడ మహేశ్వరి మార్వాడి యువ మంచ్ ఈజ్ వెరీ యాక్టివ్. అంటే సోషల్ సర్వీస్లో క్యాంప్ కానీ, హెల్త్ అవేర్నెస్, బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ చాలా ఎవ్రీ మంత్ ఎవ్రీ ఇయర్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ ఒక వన్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా. సో నేను సారడాజ్ ఉన్నారు అక్కడ అధ్యక్ష, వాళ్ళకి కూడా ఇక్కడ పిలుస్తున్నాను.